హలో స్టూడెంట్స్, వెల్కమ్ టు ఎస్వి టెక్నాలజీ. ఈ వీడియో సిరీస్లో మనం సిఓఏ కంప్యూటర్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ సబ్జెక్ట్ టోటల్గా నేర్చుకోబోతున్నాం. ఓకే, ఒకవేళ మీరు ఈ ఛానల్ని కనుక ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. కమింగ్ టు ద టాపిక్. సో ఈ కంప్యూటర్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ అనే సబ్జెక్ట్ బీటెక్లో అన్ని బ్రాంచ్ల వాళ్ళకు ఉంటుంది. సో ఈ సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవడానికి ప్రీ రిక్వెసైట్ ఏంటి అంటే స్పెషల్లీ డిఈ సబ్జెక్ట్. సో వాట్ ఈస్ డిఈ? డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఈజ్ ద సబ్జెక్ట్ ఈజ్ ప్రీ రిక్వెసైట్ ఫర్ లెర్నింగ్ సిఓఏ. దాంతోపాటు డిఎల్డి సబ్జెక్ట్. డిఎల్డి మీన్స్ డిజిటల్ లాజిక్ డిజైన్. ఈ రెండు సబ్జెక్ట్స్ ప్రీ రిక్వెసైట్గా ఉంటాయి. ఒకవేళ ఈ రెండు సబ్జెక్ట్స్ వచ్చినా రాకపోయినా పర్లేదు, ఐ విల్ టీచ్ యూ ఫ్రమ్ బేసిక్స్. ఓకే, ఫస్ట్ we will discuss about what is digital computer and basics. So coming to the introduction part, digital computer. So simply a digital computer is a system which is used to perform various computational tasks. The first digital computer is developed in late 1940s and it is primarily used for numerical computation. Firstly, the digital computer was designed for computing only numerical computation. So we know that computer is a electronic machine. It can deal with only machine language. So computer ki manalaga high level languages రాదు. లైక్ ఇంగ్లీష్ కావచ్చు, తెలుగు కావచ్చు, హిందీ కావచ్చు, ఈ లాంగ్వేజెస్ ఏవి కూడా రావు. కంప్యూటర్ నోస్ ఓన్లీ వన్ లాంగ్వేజ్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ machine language. So what is machine language? Means in machine language we have only zeros and ones. ఈ జీరోస్ అండ్ వన్స్ తప్ప కంప్యూటర్కి ఇంకా ఏం తెలియదని చెప్తున్నాను నేను సింపుల్గా. సో ఈ జీరో లేదా వన్ ఏమంటామంటే మనం బైనరీ బిట్ అంటాం. సో ఈ బైనరీ బిట్ అంటే ఏంటి? వన్ డిజిట్ ఫ్రమ్ ఐదర్ జీరో ఆర్ వన్. So this is the definition of simple digital computer. So simple digital computer is a combination of two components. Okay, one is hardware component and one is software component. So what are the hardware components and what are the software components we will discuss. So what is hardware? So simply from our childhood onwards we are listening this word hardware and software. Hardware is electronic component or electromechanical component which is a physical entity. So and these components work based on the instructions of software. So these physical components works based on the instructions of software. So what is hardware now? Hardware is a electronic component, electromechanical component which is a physical entity used to perform particular tasks which are given by a software. So this is definition of hardware. So coming to the software, what is software? You know that a software is a collection of programs or collection of instructions or set of instructions. Instructions are used to manipulate the data. So whatever the task we have given to the computer, that is manipulation of data. Simply a software is a list of instructions which are called program. These programs, by these programs we are going to do a task. So these programs are done by some hardware devices. Okay, in computer we have internal or external storage. Whatever the data we are giving, that will be stored by some unit. That unit called memory unit. So this is simple definition of our digital computer and components of digital computer. So we will go to our syllabus very important question, which is block diagram of digital computer. Or ఇదే క్వశ్చన్ మీకు ఎగ్జామ్లో ఫంక్షనల్ యూనిట్స్ ఆఫ్ డిజిటల్ కంప్యూటర్ లేదా కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ డిజిటల్ కంప్యూటర్స్ అని అడుగుతారు. సో ఈ మూడిట్లో ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా కూడా మీరు సేమ్ ఆన్సర్ రాయాల్సి ఉంటుంది. అవర్ డిజిటల్ కంప్యూటర్ ఈజ్ హ్యావింగ్ 5 మేజర్ కాంపోనెంట్స్. సో 5 మేజర్ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. వాట్ ఈస్ దట్ 5 మేజర్ కాంపోనెంట్స్? ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఇన్పుట్ యూనిట్, సెకండ్ వన్ ఈజ్
output unit, third one is memory unit, and the fourth one is ALU, means arithmetic logic unit, and fifth one is control unit. These are the main 5 functional components or 5 functional units of our computer. So we will discuss everything in detail about these 5 functional units. So what is digital computer? Digital computer is a electronic device which is used to perform certain tasks. What is hardware? Hardware is a electronic or electromechanical devices which works according to the instructions of software. And what is software? Software is a set of instructions which is called as program. These programs are given to hardware to perform a task. So coming to the block diagram of digital computer having 5 functional units. First one input unit, second one output unit, and the third one memory unit, and the fourth one arithmetic and logic unit, and fifth one control unit. So we will discuss everything step by step. First we are going to discuss about input unit. So what is mean by an input? So input is a data or code which we give to computer. సో హ్యూమన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో మనం యూజర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కంప్యూటర్కి ఇన్పుట్ ఇస్తారు టు గెట్ సమ్ అవుట్పుట్. సో దట్ ఇన్పుట్ అనేది కోడ్ కావచ్చు, ఇన్ఫర్మేషన్ కావచ్చు, డేటా కావచ్చు. సో అది ఎవరు ఇస్తారు అంటే హ్యూమన్స్ ఇస్తారు. ఓకే, ఇది ఇవ్వడానికి వి యూజ్ సమ్ డివైజెస్. దోస్ డివైజెస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇన్పుట్ డివైజెస్. సో ఎగ్జాంపుల్ కీబోర్డ్. మనం ఏదైనా డేటా ఇవ్వాలి అంటే కీబోర్డ్ ద్వారా ఇస్తాం, లేకపోతే మౌస్ ద్వారా ఇస్తాం, లేకపోతే స్కానర్ ద్వారా ఇస్తాం. ఆల్ దీస్ డివైజెస్ ఆర్ ఇన్పుట్ డివైజెస్. సో సపోజ్ వెనెవర్ యూ ప్రెస్ ద కీ, కంట్రోలర్ సెండ్స్ ద కోడ్ టు సిపియు ఆర్ మెమరీ. సపోజ్ నేను కీబోర్డ్ మీద ఎం అనే లెటర్ ప్రెస్ చేశాను, అప్పుడు ఏమవుద్ది, ఆ ఎం అనే లెటర్ కీబోర్డ్ నుంచి త్రూ బసెస్ ద్వారా ఇట్ విల్ గో టు కంప్యూటర్ మెమొరీ. ఓకే, మెమొరీలోకి వెళ్ళి సమ్వేర్ ఇట్ విల్ బి స్టోర్డ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఆర్ ద ఇన్పుట్ డివైజెస్? మౌస్, జాయ్స్టిక్, ట్రాక్ బాల్, లైట్ పెన్, స్కానర్. దీస్ ఆల్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ డివైజెస్. సో ఈ పీడిఎఫ్ కావాలి అంటే మీరు డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది, డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద అవుట్పుట్ యూనిట్. సో వాట్ ఈస్ అవుట్పుట్ యూనిట్? So after giving the input, the computer do processing and gives the output. You know that. So మనం ఇన్పుట్ ఇచ్చిన తర్వాత కంప్యూటర్ ఏం చేస్తుంది, ప్రాసెస్ చేసి సమ్ అవుట్పుట్ ఇస్తుంది. సో ద ప్రైమరీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద అవుట్పుట్ యూనిట్ ఈజ్ టు సెండ్ ద ప్రాసెస్డ్ రిజల్ట్ టు ద యూజర్. సో వాట్ ఎవర్ ద ఇన్పుట్ వీ హ్యావ్ గివెన్, బేస్డ్ ఆన్ దట్ సమ్ ప్రాసెస్ ఈజ్ డన్. సో ఆ ప్రాసెస్ అయిన తర్వాత వచ్చిన రిజల్ట్ని మనకి ఇస్తారు. ఎవరు ఇస్తారు అంటే అవుట్పుట్ యూనిట్ ఇస్తుంది. అవుట్పుట్ యూనిట్ డివైజెస్ డిస్ప్లే ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ అవుట్పుట్ ఇన్ ఏ వే దట్ యూజర్ కెన్ అండర్స్టాండ్. సో దట్ ఈస్ టు ఇన్ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ ఇట్ విల్ డిస్ప్లే టు అస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అవుట్పుట్ యూనిట్స్ అంటే ఏంటి? మానిటర్, స్పీకర్, ప్రింటర్స్, ఇవన్నీ కూడా మనకు అవుట్పుట్ డివైజెస్ కిందికి వస్తాయన్నమాట. నెక్స్ట్ మెమొరీ యూనిట్. సో కమింగ్ టు ద మెమొరీ పార్ట్, the main objective of the memory unit is to store the information or data or program code. Whatever the data we have given, that data should be stored using memory unit. So ఈ మెమొరీ యూనిట్ని మెయిన్గా ఏంటి అంటే 2 టైప్స్గా కేటగిరైజ్ చేశారు. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ప్రైమరీ మెమొరీ, సెకండ్ వన్ ఈజ్ సెకండరీ మెమొరీ. సో వీ విల్ డిస్కస్ ఈచ్ వన్ ఇన్ డీటెయిల్. వాట్ ఈజ్ ప్రైమరీ స్టోరేజ్? ఈ ప్రైమరీ స్టోరేజ్ని మనం ఏమంటాము అంటే మెయిన్ మెమొరీ అని అంటాం. ఓకే, ఇట్ ఈజ్ ఏ సెమీ కండక్టర్ మెమొరీ దట్ ప్రొవైడ్స్ యాక్సెస్ ఎట్ హై స్పీడ్. సో ప్రైమరీ మెమొరీ ప్రొవైడ్స్ యాక్సెస్ ఆఫ్ డేటా విత్ హై స్పీడ్. సో ఆబ్వియస్లీ సెకండరీ మెమొరీ విల్ ప్రొవైడ్ డేటా విత్ లో స్పీడ్. సో runtime program instructions and operands are stored in main memory. What is mean by runtime program instructions? Whatever the programs we are running currently,
ప్రెజెంట్ మనం ఏదైతే ప్రోగ్రామ్ రన్ చేస్తున్నామో ఆ ప్రోగ్రామ్కి సంబంధించిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్నీ కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది అంటే మెయిన్ మెమొరీలో స్టోర్ అవుతుంది. అండ్ దీన్నే మనం ఏమంటాము అంటే వాలటైల్ మెమొరీ అని కూడా అంటాం. సో వాలటైల్ మెమొరీ అనేది ఒక టెంపరరీ మెమొరీ కింద మనకు వర్క్ చేస్తుంది. సో వాట్ ఈజ్ మీన్ బై ఏ టెంపరరీ మెమొరీ? సింపుల్, వాట్ ఎవర్ ద ప్రోగ్రామ్స్ వీఆర్ రన్నింగ్ అవన్నీ కూడా మనకు మెయిన్ మెమొరీలో స్టోర్ అయ్యి ఉంటాయి. ఆ మెయిన్ మెమొరీ కంప్యూటర్ రన్ అవుతున్నంతసేపే మనకు అవైలబుల్గా ఉంటుంది. ఓసారి కంప్యూటర్ని ఆఫ్ చేసాము అంటే ఆ మెయిన్ మెమొరీ అనేది ఎరేజ్ అవుతుంది. అందుకనే దీన్ని ఏమంటాము అంటే టెంపరరీ మెమొరీ అని కూడా అంటాం. ఓకే, సో వాలటైల్ మెమొరీ అని కూడా అంటాం. అండ్ మెయిన్ మెమొరీ అన్నా కూడా ఇదే, అండ్ ప్రైమరీ మెమొరీ అన్నా కూడా ఇదే. సో ప్రైమరీ మెమొరీ, మెయిన్ మెమొరీ, వాలటైల్ మెమొరీ, టెంపరరీ మెమొరీ, ఇన్ని పేర్లు ఉన్నాయి, దీనికి గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ప్రైమరీ మెమొరీ ఎగ్జాంపుల్స్ ర్యామ్ అండ్ రోమ్. యు నో దట్ వాట్ ఈజ్ ర్యామ్ అండ్ రోమ్, ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమొరీ అండ్ రీడ్ ఓన్లీ మెమొరీ. ఈ రెండు కూడా మనకు ప్రైమరీ మెమొరీలో ఎగ్జాంపుల్స్గా మనం తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ సెకండరీ మెమొరీ. సో సెకండరీ మెమొరీ అనేది లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మెమొరీని స్టోర్ చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది అండ్ ఇది స్పీడ్ తక్కువ ఉంటుంది. ఇందాక నేను డిస్కస్ చేశాను ఈ పాయింట్. సో ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ వెన్ ఏ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా అండ్ ప్రోగ్రామ్స్ హ్యావ్ టు బి స్టోర్డ్ ఫర్ ఏ లాంగ్ టర్మ్ బేసిస్. సో ఇది టెంపరరీ కాదు, లాంగ్ టర్మ్, పర్మనెంట్గా మనం ఇందులో స్టోర్ చేస్తాం. వన్స్ ప్రోగ్రామ్ రాసిన తర్వాత సేవ్ చేస్తే పర్మనెంట్గా ఇది స్టోర్ అయిపోతుంది. దీన్ని మనం ఏమని అంటాం? నాన్ వాలటైల్ మెమొరీ అని అంటాము, పర్మనెంట్ మెమొరీ అని అంటాం, సెకండరీ మెమొరీ అని అంటాం. 3 పేర్లు ఉన్నాయి, దీన్ని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. సో వాట్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ సెకండరీ మెమొరీ అంటే ఇన్ ఓల్డెన్ డేస్ మనం ఏం యూజ్ చేసేవాళ్ళం? మ్యాగ్నెటిక్ టేప్స్, మ్యాగ్నెటిక్ డిస్క్ యూజ్ చేసేవాళ్ళం. ప్రజెంట్ అయితే ఆప్టికల్ డిస్క్ యూజ్ చేస్తున్నాం. సో ఈ ఆప్టికల్ డిస్క్కి ఇంకో పేరు ఏంటంటే హార్డ్ డిస్క్. సో మనం ఏదైతే హార్డ్ డిస్క్ మనం ఇప్పుడు కంప్యూటర్లో యూజ్ చేస్తున్నామో ఆ హార్డ్ డిస్క్ని మనం ఏమంటాం? ఆప్టికల్ డిస్క్ అని కూడా అంటాం. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ సెకండరీ మెమొరీ. సో నెక్స్ట్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ వచ్చేసి అర్థమెటిక్ లాజిక్ యూనిట్. సో వాట్ ఈజ్ అర్థమెటిక్ లాజిక్ యూనిట్? So name itself saying that so this unit is used to perform arithmetic and logical operations. So you know that what are the arithmetic operations in our computer? So what are the arithmetic operations in our computer? Plus, minus, into means multiplication, division. So ఈ operations అన్ని చేయడానికి we are going to use అర్థమెటిక్ లాజిక్ యూనిట్. అదేవిధంగా లాజిక్ ఆపరేషన్స్. సో వాట్ ఆర్ ద లాజిక్ ఆపరేషన్స్ వీ హ్యావ్? సో ఇఫ్ యూ నో సి లాంగ్వేజ్ యూ నో దట్ లాజికల్ ఆపరేషన్స్, దట్ ఈస్ లాజికల్ అండ్ లాజికల్ ఆర్ అండ్ లాజికల్ నాట్, లాజికల్ కాదు నాట్ జస్ట్. సో లాజికల్ అండ్ డబల్ ఎండ్ సింబల్ ఉంటుంది, అండ్ ఆర్ డబల్ ఆర్ సింబల్ ఉంటుంది, అండ్ నాట్ సింబల్ ఉంటుంది. సో ఈ 3 కూడా అంటే ALU ఈజ్ ద డివైస్ ఆర్ ద యూనిట్, ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఆర్ ఫంక్షనల్ బ్లాక్ విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు పర్ఫార్మ్ అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్ along with logical operations. Okay, most of the computer operations like arithmetic and logical operations are executed in the ALU of the processor. So it performs arithmetic operations like addition, subtraction, multiplication, division, and also the logical operations like logical and, logical or, not operation. So ఇవి arithmetic and logic unit గురించి. నెక్స్ట్ కంట్రోల్ యూనిట్. సో లాస్ట్ కాంపోనెంట్ ఆర్ ఫైనల్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ అవర్ కంప్యూటర్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఈస్ కంట్రోల్ యూనిట్. సో ద ఆపరేషన్స్ ఆఫ్ ఇన్పుట్, అవుట్పుట్, ALU అండ్ మెమొరీ యూనిట్ అంటే మిగిలిన అన్ని కాంపోనెంట్స్ వర్క్స్ని ఇది కోఆర్డినేట్ చేస్తుంది. ఇట్ కోఆర్డినేట్స్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఆల్ అదర్ కాంపోనెంట్స్ అండ్ ఇట్ కంట్రోల్స్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్స్ బిట్వీన్ ప్రాసెసర్ అండ్ మెమొరీ. సో ఒక డివైస్ నుంచి ఇంకో డివైస్కి డేటా ట్రాన్స్ఫర్ కావడానికి సో
ఇట్ విల్ సెండ్ ద సిగ్నల్ ఇన్ సింపుల్ మేనర్. ఇన్పుట్లో మనం కే అనే కీ ప్రెస్ చేస్తున్నాం, అది మెమోరీకి వెళ్తుంది అండ్ ప్రాసెసర్లో ప్రాసెస్ అవుతుంది అండ్ లాస్ట్ సమ్ అవుట్పుట్ మనకు వస్తుంది. అంటే ఒక డివైస్ నుంచి ఇంకో డివైస్కి ఈ కే లెటర్ అనేది ట్రావెల్ అయింది. ఈ ట్రావెల్ అవ్వడానికి మనం ఏం యూజ్ చేస్తాము అంటే కంట్రోల్ సిగ్నల్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తాం. సో ఈ కంట్రోల్ సిగ్నల్స్ అనేవి ఎవరు జనరేట్ చేస్తారు అంటే కంట్రోల్ యూనిట్. సో ఈ అన్ని డివైజెస్కి మధ్యలో కోఆర్డినేషన్ చేస్తుంది. డేటా అనేది ఒక దగ్గర నుంచి ఇంకో దగ్గరికి ట్రాన్స్ఫర్ ఎలా అవ్వాలి అనేది కంట్రోల్ సిగ్నల్స్ ఇస్తుంది, కంట్రోల్ చేస్తుంది. సో ఇది కంట్రోల్ యూనిట్ యొక్క వర్క్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఫంక్షనల్ యూనిట్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్. సో డిజిటల్ కంప్యూటర్.